ملیر وادی ملیر وادی پانیوں اور قافلوں کی قدیم گزرگاہ۔ اس وسیع دنیا میں ان حقیقتوں کی تعداد زیادہ ہے جو ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ خود اب کا وجود اب کا نہیں ہے۔ نہ جانے کس پل سانس کی وہ ڈوری بے وفائی کر جائے جس کی تیمارداری میں ہم ہر پل جاتی رہتے، مگر اس کو اب کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے جب جانا ہوتا ہے اپنا پلو جھاڑتی ہے اور آپ کے جسم کو ٹھنڈک کے حوالے کر کے چلی جاتی ہے۔ سانس کی اس بے بقا ڈوری سے تو وہ برگد کا پیڑ اچھا جو آپ کو گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں کا یقین دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس جہاں میں سب سے زیادہ بھروسے والی چیز ہے تو گھر کے آنگن سے نکلنے والی وہ پگڈنڈی ہے۔ اب جہاں چاہیے آپ کو لے جائے گی، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ یہ پگڈنڈیوں اور راستوں کی دوستی انسانوں جیسی نہیں ہوتی کہ آج ہے کل نہیں ہے۔ یہ بس ایک بار آپس میں جڑ جائیں تو ہزاروں برسوں تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر کبھی اب گھر سے نکلنے والے راستے پر یقین کر کے نکل پڑی تو وہ آپ کو ساری دنیا گھما کر آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر واپس لے آئے گا۔ مارچ کے ابھی ابتدائی دن تھے۔ ٹھنڈک کا احساس اب فقط رات کے پہروں تک ہی رہ گیا تھا۔ دن کے ابتدائی پہروں میں گرمی ابھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ ہم صبح 10 بجے کے قریب کراچی کے علاقے صدر سے نکلے تھے اور جب ڈملوٹی 3 امام بخش بروہی گاؤں پہنچے تو سورج کی تیز روشنی اور دھوپ سارے منظرنامے پر چاندی کی پرت کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ ڈملوٹی کے پرانے برباد ہوتے کنووں کے اطراف میں برگد اور نیم کے گھنے پیڑ کھڑے ہیں جو نہ جانے کتنے برسوں سے ٹھنڈی چھاؤں دے رہے ہیں۔ میرے سامنے راستے کے ایک طرف کھیتوں کی ہریالی ہے، اس کے بعد داور بحریہ ٹاؤن کی عمارتیں نظر آتی ہیں جو نہ جانے یہاں کی کتنی قدیم بستیوں کا گلہ گھونٹ کر ان کو مارنے کے بعد ان کے قبرستان پر بنا ہے۔ اس کے جنوب میں کوئی ڈیری فارم ہے جس کا گاڑا اور بدبودار فضلہ اب ملیر کی برساتی گزرگاہوں میں بہتا ہے کہ جتنا ہو سکے ماحولیات کو بربادی کی گہری اندھیری کھائی میں دھکیلتے جاؤ، اس سوچ کی بنیاد پر کہ اپنا بھلا ہو، آنے والا وقت جانے، آنے والی نسل جانے۔ دھوپ تیز ہے اور ساتھ میں ہلکی پیلے رنگ کی مٹی الفاڑ رہی ہے، اس لیے کچھ صاف نظر نہیں آتا۔ میرے ساتھ حاجی لال محمد بروہی بیٹھے ہیں۔ یہ چھوٹا سا گاؤں اس کے والد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حاجی لال محمد کا جنم چونکہ یہیں ہی ہوا ہے اس لیے ایک زمانہ بستا ہے لال محمد کے دل، دماغ اور آنکھوں میں۔ جب اس نے بارشوں کے موسم کی بات کی تو میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اس نے جس کیفیت میں باتیں کی اور جو الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوتے گئے وہ ان کیفیتوں کے رنگوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہرے، گلابی، بینگنی، خاکستری، آبی، لال، پیلے اور نیلے۔ زندگی کے سارے رنگ اور موسم تھے اس کی یادوں میں اور قند کی مٹھاس کی طرح گھلتے تھے۔ تپتی گرم دوپہریں، گرم دنوں کی ٹھنڈی شامیں، شمال سے آتی پہاڑیوں سے باتیں کرتی جاڑوں کی ٹھنڈی ہوائیں، ہاتھ سینکنے کے لیے الاؤ کی گرمی، پھر ساون بھادوں اور ساون کی جھڑی اور پھر داور تک پھیلی ہریالی۔ نظر کی حد ختم ہو جائے پر ہریالی کی چادر جیسے زمین کے آخری کونے تک کھینچ دی گئی ہو۔ ملیر کا مطلب کیا؟ کوئی نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ 5۔ یہ ایک مشاہداتی اعزاز کی طرح ہے، جیسے اگر کوئی پہلوان آدمی ہو اور میدان میں اترنے کے بعد سامنے والے کو پچھاڑ کر رکھ دے تو ہم دیکھنے والے کہتے ہیں کیا شاندار پہلوان ہے، ہم اس کی طاقت کو پہلوانی کا اعزاز دیتے ہیں۔ تو ملیر بھی اس حوالے سے ایک اعزازی نام ہے۔ ہم خاص کر اس زمینی خطے حصے کو ملیر کہتے ہیں جہاں ہریالی اور شادابی زیادہ نظر آئے تو ہم اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ملک ملیر لگو پیوئی، مطلب یہ علاقہ تو ہریالی سے بھرا اور شاندار ہے۔ یہاں سندھ میں آپ کو 3 ملیر نامی علاقے ملیں گے، ایک تھر میں عمارئی وہ والا ملیر، دوسرا بدین کی طرف ولاسو میں اور تیسرا یہ۔ ان علاقوں کو یکسانیت کی جو رسی باندھتی ہے وہ بارش ہے۔ جب بارش پڑتی ہے تو ان تینوں علاقوں میں گہری ہریالی کی ایک چادر بچھ جاتی ہے۔ ہزاروں نباتات الفاق پڑتے ہیں جن کے بیج ان زمینوں پر بارشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ مگر ایک بات جو اس ملیر کو ان دونوں ملیروں سے الگ کرتی ہے وہ ایک تو زمینی حالات ہیں، ذریعہ آب اور یہاں کی مہندی ہے۔ 6۔ ملیر میں الفاقتی مہندی کا رنگ انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ملیر وادی قافلوں کی قدیم گزرگاہ رہی ہے تو یہاں کی مہندی کے چرچے بڑی داور تک گئے ہیں۔
धनक नामी राजस्थानी सकाफत पर मबनी आर्ट फिल्म में एक लोकगीत है जिसमें इस मलीर की मेहंदी और उसके रंग का जिक्र बड़ी मोहब्बत और गहराई से किया गया है, क्योंकि थर वाले और बदीन वाले मलीर में मेहंदी का दरख्त नहीं होता। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई 1689 से 1752 ने भी अपनी शायरी में मलीर की मेहंदी का जिक्र असस के किरदार से बयान करवाते हैं, जो पिन्हों के इश्क में भंभोर से कैच मकरान के लिए निकली थी। मलीर की मेहंदी का जिक्र आपको गांव में शादियों के मौके पर लोक गीतों की सूरत में भी जरूर सुनने को मिलेगा। इन लोक गीतों में मलीर की मेहंदी ले आने, दूल्हे को लगाने और फिर उसके रंग और खुशबू का बड़ी मोहब्बत और शिरीनी से जिक्र शामिल होता है। मलीर वादी की कदामत ढूंढने के लिए अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो इंसान कदीमा की तहकीकी रिपोर्ट्स हमें मिल जाती हैं, और कमाल यह है कि वो हमें बताती हैं कि मलीर की बरसाती गुजरगाहों पैद्स अवरेन के किनारों पर उनको कदीम इंसान की बस्तियों के आसार मिले हैं। 1970 के अशरे में कराची के 40 किलोमीटर के दायरे में प्रोफेसर अब्दुल रऊफ खान ने इंसान की कदीम आबादियों पर तहकीक की थी। इसके बाद की तमाम तहकीकात की बुनियाद वही तहकीक रही। इस तहकीक से डॉक्टर साहिब को यूमिसिबिल तक मेसोलिथिक एज 12,000 एन 8,000 बीपी यानी दरमियानी संगी जमाने की बस्तियों के निशान मिले थे। ये जमाना पालवल तक और दिनेवल तक के दरमियान का जमाना है। डॉक्टर साहिब लिखते हैं कि शुमाल से जुनूब की तरफ बहने वाली बरसाती गुजरगाहों के किनारों पर ऐसी कई बस्तियों के निशान मिले हैं। इनमें से 6 वक्ती पड़ाव हैं और कुछ मुस्तकिल बस्तियां भी हैं। इन अवाइली बस्तियों से आखिरी पॉल्यू तक जमाने के कई औजार भी मिले हैं। यहाँ माइक्रो ब्लेड और दरांती शक्ल जैसे कई औजार मौजूद हैं। इंसान कदीमा पर तहकीक करने वालों के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के मिसिबिल तक लोग यकीनी तौर पर मछली और जानवरों का शिकार करते होंगे, और वो गहरे पानियों से मछलियां भी पकड़ते होंगे। वो अच्छे शिकारी थे। वो ज्यादा तरक्की की राह पर मुसलसल गामजन थे। सिंध में आखिरी पॉल्यू तक जमाने से मुतालिक डॉक्टर खान कहते हैं, मलीर वादी की मुख्तलिफ बरसाती गुजरगाहों के किनारों जैसे खुदीजी, खुब नदी किनारे, कोनुक्कर और रेली मियान के करीब वाघोडर से जो औजार मिले हैं वो मारी हुए और इंतहाई तेज काट करने वाले हैं। कुछ औजार तो उन जमानों से भी कदीम हैं। डॉक्टर खान को मलीर की बरसाती गुजरगाहों के किनारों पर दरमियानी संगी जमाने की बस्तियों के निशान मिले थे। बरसाती गुजरगाहों के किनारों पर माइक्रो ब्लेड और दरांती शक्ल जैसे कई औजार पाए गए। हमारे नसीब शायद अच्छे थे कि नजदीक एक कदीम साइट जो बाजार नए, जिसको उलिंगीजी नए भी कहते हैं, नए के लिए अंग्रेजी में पैथ अवरेन कहना मुनासिब होगा, के किनारे एलेडिनो गोट के नाम से मौजूद थी, जिससे मुताल्लिक गिल हसन कलमत्ती लिखते हैं कि मलीर की कदामत का अंदाजा यहाँ के कदीम इशारों से लगाया जा सकता है। मेमन गोट से डमलोटी जाते हुए एक कदीम साइट आती है। ये साइट गोट एलेडिनो जोखियो के नाम से मशहूर है। यहाँ 1973 में खुदाई हुई थी, जहाँ दीगर नवादिरात के साथ एक सींग वाले यूटोपियाई जानवर यूनिकॉर्न के निशान वाली मोहरें भी मिली थी। मुझे जब मोहतरम लाल मोहम्मद ने बताया कि वो कदीम साइट गोट एलेडिनो जोखियो से यहाँ से नजदीक है, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मुझ पर हैरानी और खुशी की कितनी बदलियां बरस पड़ी थी। अब तसव्वुर करें कि आप वो जगह देखने जा रहे हैं जहाँ हजारों बरस पहले इर्तिकाई इंसान रहता था और उनकी खुराक मछली थी। वो कैसे दुखते होंगे जब तेज धूप में वो दावर देखने के लिए आंखों पर हाथ का छज्जा बनाते होंगे, तब कैसे लगते होंगे। वो महदूद ज़बान में जो बातें इशारे करते होंगे, वो अल्फाज इशारे कैसे होंगे। ये वो गुजरे दिनों का सिहर है जो आपको अपनी मजबूत आगोश में ले लेता है। आप खुद भी इस जादू में जकड़े रहना चाहते हैं। 10 हम निकल पड़े। मलीर वादी के खेत थे जिनमें हरियाली थी, फिर एक शानदार पपीतों का बाग आया, और फिर एक आधे किलोमीटर के बाद वो साइट आई जहां हम इंसानों ने तरक्की की मनाजिल तय की थी। मेरे सामने एक छोटा सा टीला था जिसके ऊपर कुछ सोलर प्लेटें लगी हुई थीं, एक पानी का तालाब था और हुकूमत सिंध के एक ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ था। इस टीले के गिर्द फसलें आबाद थीं। खुद हाजी लाल मोहम्मद भी परेशान थे, जो 2-3 बरस बाद यहाँ आए हैं। जब वो यहाँ आया था तब ये आसार वसी रकबे पर थे, मगर अब भूख की कोई सरहद नहीं रही है। जहाँ चाहो कब्जा कर लो।
جس کی لاٹھی اس کی بھینس